أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ بہت اہم ٹاپک جو کہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اتباع سنت کے مسائل، اس کے مقدمے کو ہی ابھی ہم پچھلی 3 کلاسز سے پڑھ رہے ہیں، اور امید ہے کہ آج ہم اس کو کچھ مکمل کریں گے اور پھر آگے ہم اور ڈیٹیل میں جائیں گے. اور میں امید کرتی ہوں کہ اس سے آپ کا ذہن کھل رہا ہوگا. جب بھی دین کا علم حاصل کریں تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے تعصب سے نکال کر پڑھیں. ہر طرح کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا آپ کا، فرقے کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا، اس کو ایک طرف رکھیں اور عقلی طور پہ سوچیں کہ جو علم مجھ تک پہنچ رہا ہے اس کی کتنی حقیقت ہے. اگر وہ سچ ہوا تو میں کل اللہ کو کیا جواب دوں گی اگر میں اس کو اگنور کر رہی ہوں، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو میرا کوئی نقصان نہیں ہو رہا نا. تو بہرحال ہم نے بدعت سے متعلق پڑھا تھا، بہت اہم چیز ہے بدعت کو جاننا اور سنت اور بدعت دونوں کو کلیئر کرنا. بدعت کے پھیلنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں، کس وجہ سے بدعت پھیلتی ہے، اس کو ہم تھوڑا سا جلدی سے دیکھیں گے. ایک تو یہ کہ بدعت کو تقسیم کر دیا گیا ہے، بدعت کی اقسام بنا دی گئی ہیں. جیسے کہ ایک بڑے طبقے کے بیشتر عقائد اور اعمال ہمارے معاشرے میں جو ہیں وہ ضعیف اور موضوع من گھڑت روایات پر ہیں. اور وہ کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ غیر مسنون اور جو بدعتی افعال ہیں ان کو دین کا حصہ بنانے کے لیے نا بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے. اگر کسی سے کہا جائے کہ یہ بدعت ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بدعت حسنہ ہے. تو بدعت حسنہ کی کوئی بات نہیں ہے، بدعت سیئہ نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ بدعت از بدعت، جو ہمیں احادیث بتا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تقسیم نہیں کی، آپ نے بدعت کو بدعت ہی قرار دیا. لیکن ہمارے ہاں ایک یہ نیا آ چکا ہے کہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ یہ بدعت ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بدعت حسنہ ہے، اس کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بدعت سیئہ نہیں کرنی چاہیے. تو جو ہے ہی غلط چیز سیئہ آئی ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے نہیں کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، فرمایا تھا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے کر جاتی ہے. کل بدعت ضلالہ. جس سے یہاں پہ انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے کہ اگر نماز مغرب کی 2 سنتوں کی بجائے 3 سنتیں پڑھی جائیں تو کیا یہ بدعت حسنہ ہوگی یا دین میں تبدیلی ہوگی، چینج ہوگی؟ تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. جو میں عمل کروں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن میں پہنچوں تو وہ جو میری اتنی محنتیں مشقتیں کر کے، اور آج کے دور میں جتنے فتنے آ چکے ہیں اس میں ایک بہت بڑی ہمت کی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو دین پر جمائے اور اپنے مشقت کرے، اس کے لیے وقت نکال کر بیٹھے، سیکھے، پڑھے. لیکن جو کچھ وہ اعمال کر رہا ہے اگر وہ اعمال ہی اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوئے تو نہ اس نے دنیا کمائی نہ دین کمایا. پھر اسی طرح سیکنڈ کیا ہوتا ہے ریزن، بدعات کے پھیلنے کا اندھی تقلید. جس کو آپ فالو کر رہے ہیں بس آنکھیں بند کر کے اس کو کرتے جائیں. اپنے آباء و اجداد سے سنا، جب آنکھ کھولی اپنے گھر میں تو آپ نے ان بدعات کو ہوتے ہوئے، ان فنکشنز کو، ان ایونٹس کو، یا ڈیفرنٹ وظائف کو، یا ڈیفرنٹ چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو تصور کر لیا کہ یہ دین کا حصہ ہی ہے، اور یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اصل میں یہ واقعی ایسا تھا بھی یا نہیں تھا. جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ رہا ہے، اور ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا بھی ہے، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. کیا ریزن ہوتا ہے کوئی بھی کچھ عمل کر رہا ہے تو اس سے پوچھیں
सूरत शुआरा में जिस तरह आता है, हमने अपने आबा ओ अजदाद को ऐसा करते पाया, लिहाजा हम भी ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। फिर बुजुर्गों से अकीदत में गुलू, यानी जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनसे इतनी अकीदत कि वो जो कह दें उसको दीन का हिस्सा ही बना लेना, ये मना है। बुजुर्गों से अकीदत में गुलू दीन में बिगाड़ का बायस होता है। अल्लाह ताला के नेक, मुत्तकी, स्वाले बंदों की सोहबत इख्तियार करना, यानी उनके पास जाके बैठना, उनसे सीखना, उनसे मोहब्बत रखना, ये ना सिर्फ जायज़ है बल्कि दीनी नुक्ता नज़र से ऐन मतलूब है। यानी आपको अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, उनके साथ बैठना, वक़्त गुज़ारना चाहिए। जैसे आप जिनके साथ बैठेंगे, जो जिस तरह वो अमल करते होंगे, आपके अमल में बेहतरी आएगी। और उनके साथ मोहब्बत रखना है, क्योंकि जो दीन वाले हैं, जिसको अल्लाह से मोहब्बत होती है, तो जो अल्लाह वाले होते हैं, उनसे भी ऑटोमैटिकली अट्रैक्शन होती है। इसमें कोई हर्ज बात नहीं है। लेकिन ये मोहब्बत अंधी तकलीद या अंधे इस तरह का इख्तियार हो जाए कि वो अकीदे ही को कबूल करने लग जाए, जो बुजुर्गों ने या जो नेक लोग हैं, जो जो भी वो कर रहे हैं, चाहे वो कहे फलां बुजुर्ग ने या फलां वो शख्स है, फलां जनाब ने कहा है कि अगर तुम ये वजीफा या ये चीज इतनी दफा पढ़ लो तो तुम्हारे घर में कभी रिस्क की तंगी नहीं होगी, तुम्हारी औलाद नेक हो जाएगी, मसलन अगर तुम रोज इतनी दफा हर इस नमाज के बाद ये पढ़ो। अब वो उसने फरमाया, ठीक है? वो दीन का हिस्सा नहीं है, वो दीन का हिस्सा नहीं है, इसको समझ लें। अब क्या होता है, किसी एक से हमने इतनी अकीदत रखी कि जो उसने कहा कि तुम ये पढ़ लो तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा। उसको कहाँ से पता चला? अच्छा, आपने शुरू कर दिया, फिर आपने वो करते होते थे, आपने आगे अपने बच्चों को बताया, बच्चों ने उसको और पुख्तगी के साथ लिया कि अच्छा ऐसे करना है, इस तरह करके मिलता है। उन्होंने अगली जनरेशन को अपने पहुँचा दिया। वो अगली जनरेशन तक पहुँचते हुए वो सुन्नत से भी ऊपर का दर्जा पहुँच जाता है, तो इसलिए मना किया गया। अच्छा, यहाँ पर मैं इस चीज़ को भी क्लियर करना चाहूँगी कि अगर कोई शख्स अपने तौर पे कुछ भी पढ़ना चाहता है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अब इसमें बिदअत को समझते हुए इतना परेशान हो के इंसान कभी इतना वो होता है कि अच्छा इसका मतलब है मैं कुछ भी आगे पीछे नहीं हो सकता। नहीं, देखिए अपने तौर पे मैं कोई भी इबादत करूँ, मसलन मैंने सोचा है कि मैं रोज़ ना सुबह के टाइम 9-10 बजे के आस-पास मुझे कुछ वक़्त मिलता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फ़ारिग होती हूँ, तो मैंने ना 4 नफ़ल 6 नफ़ल पढ़ने हैं। या मैंने अपने लिए रोज़ की मखसूस की हैं कि मैंने ना 3 दफ़ा इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करनी है, या मैंने सुबहान अल्लाह की तस्बीह करनी है। अच्छा, दिन में टाइम नहीं मिलता है, मगरिब के बाद किया करूँगी। और मैंने अपने लिए अपने तौर पर आप अपने आप को किसी भी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं, आप किसी भी वक़्त नफ़ल पढ़ सकते हैं, आप किसी भी वक़्त कोई भी। असल मसला वहाँ पर आता है जब आप उसको मखसूस कर लेते हैं, दूसरों को पहुँचाते हैं और फिर खुद भी ये समझते हैं कि ये करने से ये हो जाएगा, इस चीज़ का ये सवाब मिल जाएगा, ये हो जाएगा। जिस चीज़ का हमें कोई अजर नहीं बताया गया, जिस चीज़ को मखसूस नहीं किया गया, उसको मैं और आप मखसूस कर लें या उसको करना शुरू कर दें, ये असल में बिदअत है। लेकिन अपने तौर पे कोई भी अपनी इस्लाह के लिए, अपने तरबियत के लिए, अपने लिए कुछ भी करना चाहता है, किसी भी तरह से वो करता है, मैंने कुरान का इतना हिस्सा रोज़ पढ़ा करना है, मैंने ये वाली तस्बीह रोज़ इस वक़्त किया करनी है, रोज़ रूटीन बनाती हूँ, नहीं बनती, मगरिब के बाद करूँगी, अच्छा इशा के बाद वक़्त होता है, उस टाइम कर लूँगी, तो इट्स ओके। अपने तौर पे इंसान करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन उस पर दूसरों को पाबंद करना और कहना कि इस तरह करके ही करो, और फिर दूसरे भी उसको समझ लें कि अच्छा ये तो बहुत ज़रूरी अमल है और इसी तरह होना चाहिए, और वो आगे पहुँचाएँ, और वो फिर इस तरह बढ़ते-बढ़ते बिदअत बन जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों से जो जिसके पास भी आप जाके बैठ रहे हैं, नेक शख्सियत के पास, उसके ज़ाती तजर्बात, उसके मुशाहिदात, उसकी हिकायात, उस जो कुछ है, वो इस हद तक अकीदत नहीं पहुँचना चाहिए कि वो उसको इख्तियार करके इंसान जो असल मसनून अमाल है, उससे पीछे हट जाए। और याद रखें, जहाँ पे बिदअत आती है, वहाँ से सुन्नतें ख़त्म हो जाती हैं, और इसका ऑपोज़िट भी है। जब आप सुन्नतों को रवाज देने लगते हैं, तो ऑटोमैटिकली बिदअत ख़त्म होने लग जाती है। सुन्नत तरीके पर आएँगे तो बिदअत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। इस चीज़ के हरीस हो जाएँगे कि इस अमल को करने का सुन्नत तरीका क्या है, तो ऑटोमैटिकली बिदअत आपसे रुख़सत होने लगेंगी। इसी तरह इख्तिलाफ़ी मसाइल का मुग़ालता। कुछ लोग बिदअत को कहते हैं इख्तिलाफ़ी मसला, इसलिए कोई बात नहीं है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। इख्तिलाफ़ी मसला किसको कहते हैं, ये टर्म आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। जब हम कहते हैं ना कि ये इख्तिलाफ़ी मसला है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो उलमाए कराम हैं, उन्होंने दोनों तरफ जो फ़रीक़ैन हैं, उनके पास अहादीस मौजूद हैं,
हो सकता है एक सही हो, एक हसन हो, या एक हसन हो, एक ज़ईफ़ हो, लेकिन अहादीस सही मौजूद होती हैं उनके पास। और फिर वो दलाइल दे रहे होते हैं। एक कहता है कि नहीं, इस हदीस से मुराद ये है, इसलिए हम इस अमल को ऐसे करें। दूसरा कहता है नहीं, इस हदीस से ये हमें बात नहीं पता चल रही, हमें ये बात पता चल रही है, इसलिए हम इस तरह अमल करेंगे। जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उस वक़्त हम कहते हैं कि ये इख्तिलाफ़ी मसला है। ये इख्तिलाफ़ी मसला नहीं है कि जिससे मुतल्लिक़ कोई हदीस ही मौजूद नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही हमें नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलता। उसको आज हम शुरू करके कहें कि नहीं, ये इख्तिलाफ़ी मसला है, कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते, इसलिए कोई बात नहीं। अगर सारे नहीं भी करे, अगर हम कुछ लोग कर रहे हैं तो इट्स ओके, या सारे लोग कर रहे हैं तो ये इख्तिलाफ़ी मसला है, कोई बात नहीं, किया जा सकता है। तो ये इख्तिलाफ़ी मसला नहीं है। जो चीज़ मौज़ू है, मनगढ़ंत है, बिदअत है, जिसका हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तसव्वुर नहीं मिलता। बहुत सिंपल सी बात है ना, जो चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की नहीं, ख़ास तौर पे जो इज्तिमाई चीज़ें हैं। एक तो जैसा मैंने पहले कहा ना, इनफ़रादी तौर पे हर कोई अपने वो कर सकता है। तो आप सोचें कि इज्तिमाई तौर पे अगर एक कोई महफ़िल लगा के बैठेगा, उसमें सोचेगा वो बड़े अच्छे उसमें, तो चलो हम सारे मिलकर ये करते हैं। और फिर उसको वो इस तरह से इतना पक्का कर देगा कि उसके बाद वाले औलाद कहेगी कि अच्छा, ये तो दीन का हिस्सा है। मेरे अब्बा जो है हर महीने ये किया करते थे, हर हफ्ते ये करते थे, हर जुमेरात को ये करते थे, या फलाँ दिन ये वाला काम करते थे, तो अब हमने तो करना ही करना है। हमने उनकी मोहब्बत में, फिर जो अगली आने वाली नस्ल होगी वो कहेगी कि ये तो दीन का लाज़मी हिस्सा है, इसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ। रोज़े और नमाज़ की तरह फ़र्ज़ है। तो इस तरह की चीज़ें ये बढ़ती जाती हैं, इनसे मना किया गया है। हमें बेशुमार ऐसी, अगर आप सुन्नत में देखें, रिवायात मिलती हैं कि जिसमें जहाँ पर बिद्अत के फैलने का, जहाँ पे शिर्क का, ये दोनों मामलात ऐसे हैं, कहीं पे हल्का-सा भी खदशा हुआ, उसको फ़ौरन कुल्ली तौर पे ख़त्म कर दिया गया। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मूसा अलैहि सलाम के वाक़ये में, जब आप कोहे तूर पे गए थे, पीछे सामरी ने सोना इकट्ठा करके, जो कि वो हिजरत करके लेकर आए थे अपने घरों से निकाल के बनी इसराइल, उसका बुत बना दिया था, उसका वो गाय का बछड़ा बना दिया था ना, जिससे आवाज़ आ रही थी। क्या किया था उसको? इतने इतने ज़्यादा उसके महँगा, यानी ज़ेवरात से बना हुआ था, सोने-चांदी से बना हुआ था। तो क्या किया गया? जब मूसा अलैहि सलाम आए, तरदीद हुई, इनकार हुआ, तो ये कहा गया हर कोई अपना-अपना सोना ले ले? नहीं। जहाँ पर ये शुबा था कि वो उसको भी तबर्रक बना लेंगे, उसको भी बाबरकत कर लेंगे और वो चीज़ असल नहीं है और शिर्क हो सकता है, उसको पूरे के पूरे को पानी में बहा दिया गया। उसके पूरे के पूरे को ख़त्म कर दिया गया। उसका कोई हिस्सा बाकी नहीं रहने दिया गया। तो जो बिदअत जब आती हैं, तो वो जहाँ पर कोई बिदअत, कोई ऐसी चीज़ नज़र आए, उसको फ़ौरन ख़त्म किया गया है। ये तो मैंने बनी इसराइल के वाक़ये से बताया है, हमें सीरत में बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलते हैं। इसी तरह से सुन्नत सहीहा से ला इल्म। मेरा और आपका सबसे बड़ा मसला ये है, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे, हमें हिदायत दे, कि हमें असल सुन्नत की, असल दीन की का इल्म ही नहीं है। हम आजकल इस पे तो बहुत गम खाते हैं कि नया फैशन मुझे नहीं पता, और नित नए खाने नहीं बनाने आते, और नित नए कपड़े नहीं, स्टाइल नहीं पता कि कैसे कौन-सा करना है, घर कैसे डेकोरेट करना है। और आजकल जो वीडियोज़ यूट्यूब पे आप देखेंगे, जो मिलियंस वो जिसके फॉलोअर्स होते हैं या जो देख रहे होते हैं, वो क्या होती हैं, आज मैंने ये बनाया, आज मैंने घर ऐसे डेकोरेट किया, आज हम यहाँ पर गए, आज हमने ये किया। और बस उसकी दौड़ में हम इतने लगे हुए हैं कि जो असल जिस मकसद के लिए मैं दुनिया में आई थी, जिसकी वजह से मैं जानवरों से और बाकी मखलूक़ात से आला हूँ, सुपीरियर हूँ, उस पर गौर व फ़िक्र और उसको लेना और उसको समझना और उसके लिए वक़्त निकालना हमारे लिए नामुमकिन होता जा रहा है। हमने उसको छोड़ ही दिया है। तो जब सही इल्म नहीं है, तो फिर जो जैसा जहाँ पर कहता है ना, हम वहाँ चल पड़ते हैं। और क्या है, एक मुसलमान होने के नाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मोहब्बत तो है ना, उनका नाम। तो जहाँ पर हमें कहीं पे मिलता है ना लिखा हुआ, चाहे किसी किताब में मिला है, चाहे कोई मैसेज आ गया है, चाहे किसी ने स्टेटस लगाया है, चाहे कहीं यूट्यूब में देख लिया है, चाहे फेसबुक पे देख लिया है, कहीं भी जो भी ये सारी चीज़ें हैं, या किसी ने बता दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, तो हम फ़ौरन कहते हैं अच्छा वाक़ई ऐसा होगा। हालाँकि बेशुमार ऐसी जिसमें ये कहा जा रहा होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करके बयान हो रहा होता है, वो हदीस नहीं होती। वो मौज़ू होती हैं, वो मनगढ़ंत होती हैं, बाद में बनाई गई होती हैं। इसीलिए क्या मुश्किल है कि वो कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख़्स दिन में इतनी दफ़ा ये पढ़ेगा तो उसको ये फलाँ चीज़ मिल जाएगी। कोई मुश्किल है बनाना, जो मर्ज़ी बना लो बैठकर। तो इसलिए ऑथेंटिसिटी, उसको देखना, समझना, सही और ज़ईफ़ हदीस का जानना, सही हदीस कौन-सी है, सिर्फ़ उसको लेना,
ضعیف احادیث، موضوع احادیث، من گھڑت احادیث ان کو چھوڑنا، اس کا علم حاصل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ پھر اس اعتبار سے جو دوسری چیز آتی ہے کہ کچھ لوگ بدعتوں میں پڑ گئے اور کچھ نے سیدھا سیدھا حدیث کا انکار کر دیا۔ اچھا اب یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو براہ راست کہتے ہیں کہ ہم سنت کو نہیں مانتے۔ وہ کیا ہے، وہ قرآن کو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور سنت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے، لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں۔ لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف احادیث اور مختلف سنتیں جو ہیں ان پر اعتراضات کر کے، ان پر شبہات کر کے، آج کے دور میں ایسا ممکن نہیں ہے، یہ بات دل کو نہیں لگتی، ایسے نہیں ہو سکتا کہ اتنی کم عمر سے آپ نے شادی کی ہو۔ عائشہ کے ساتھ شادی پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا انکار کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے کچھ لوگوں کا اور یہ کانسیپٹ بڑھتا جا رہا ہے کہ حج کی ضرورت نہیں، قربانی کی ضرورت نہیں، اس کی بجائے کسی غریب کی شادی کرا دو، اس کے گھر میں راشن ڈلوا دو، اس کا گھر بنوا دو، اس کو جاب دلوا دو۔ سارے کام اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جہاں پر زکوٰۃ کا حکم ہے، جہاں پہ قربانی کا حکم ہے، حج اکبر والے دن، عید والے دن اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل قربانی ہی ہے، خون بہانا ہی ہے۔ وہی آپ کی اس پیسوں اس کو قبول کرے گا۔ پورا سال مدد کریں باقی لوگوں کی، سب کچھ کریں، تو جو اصل سنتیں ہیں ان کا انکار ہونے لگ جاتا ہے اس طرح کر کے، اس طرح کے رویوں سے۔ اس سے خود کو بچانے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اصل ہمیں حکم شریعت نے کیا دیا ہے، ورنہ انسان اپنی عقل سے سوچنے لگے نا تو انسان کی عقل بہت ناقص ہے۔ الحمدللہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میسر ہے کہ ہم جن کی عقل ناقص ہے، جو کوئی فیصلہ کرتے ہیں نا، میڈیکل میں بھی دیکھتے ہوں گے آپ، ہر فیلڈ میں دیکھتے ہوں گے، جو لاز آتے ہیں، جو قانون بنتے ہیں، جو ایک ایکویشن یا فارمولاز بنتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہی ریجیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہی چینج ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہو تو زیادہ بہتر ہے، وہ والا ٹھیک نہیں تھا، وہ پہلے اس طرح تھا، اب اس طرح ہونا چاہیے۔ پہلے بچپن میں جب کہتے تھے دانت نکلوا کے آتے تھے تو گرم گرم حلوہ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اب آتے ہیں تو اب کہتے ہیں آئس کریم دینی ہے۔ اچھا یہ کیا ہوا؟ اب وہ ہاٹ اور کولڈ اور وہ سارے نئے نئے طریقے ہیں، موجود ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، چینجنگز آتی رہتی ہیں، پبلیکیشنز آتی ہیں اور اس کے بعد وہ ریوائز ایڈیشن ان کے ہوتے رہتے ہیں، اس میں اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ تو انسان کی عقل تو ناقص ہے، وہ تو مکمل ہے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اپنے طرف سے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے، جن کے بارے میں اس طرح ہم نے سٹارٹ ہی کیا تھا اس سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کچھ بھی آپ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے نہیں کہتے، بلکہ صرف وہی جو کہ وہی کیا جا رہا ہے۔ تو پھر ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ جس نے ہمیں بنایا اور جس نے ہمیں گائیڈ کرنے والا بھیجا اور جو وہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، ہم اسی کو لے کے چلیں، نہ کہ ہم ادھر ادھر کو دیکھیں اور اپنی عقل سے سوچیں اور اپنی طرف سے فیصلے کریں۔ پھر اسی طرح کے مسائل، فتنہ، انکار حدیث اور یہ اٹھتے ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم ٹاپک ہے جس کو سمجھ کر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ ائمہ حدیث کی اگر آپ خدمات دیکھیں، ان کی کوششیں دیکھیں، انہوں نے کس طرح احادیث جمع کی، ان کی کیا سٹرگلز تھیں، کیا کیا محنتیں تھیں، تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اپنے اوپر شرمندگی ہوتی ہے کہ اب ان کتابوں کو جو کہ اکٹھی ہو کے ایک جگہ موجود ہیں، اب اس دور میں کہ جس میں ہم ایک حدیث لکھ کے کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ وہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، پوری کی پوری صحیح مسلم، صحیح بخاری کتابوں کی شکل میں اکٹھی ہو کے موجود ہو گئی ہیں، ساری احادیث ہمیں نیٹ پہ موجود ہیں، ہم اس کے باوجود اتنے، یعنی ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس کو اس میں سے بھی نہیں نکال سکتے اور جان سکتے کہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں، صحیح سند ہے کہ نہیں ہے، یا یہ ضعیف ہے یا یہ موضوع ہے۔ تو دیکھیں جس طرح سے ان کی خدمتیں تھیں، انہوں نے کوششیں کی، اس میں سے کچھ میں یہاں پر ہائی لائٹ کروں گی، لکھی تو کافی ساری ہوئی ہیں۔ جس طرح کہ آتا ہے کہ ابو ایوب انصاری نے صرف ایک حدیث کی تحقیق کے لیے مدینہ سے مصر کا سفر کیا، صرف ایک حدیث کو چیک کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا۔ جابر بن عبداللہ نے ایک حدیث سننے کے لیے مسلسل مہینے بھر کا سفر کیا، کوئی گاڑی یا ایروپلین پہ نہیں تھا، اس وقت یہ سب کچھ نہیں تھا۔ حضرت مکحول رحمہ اللہ نے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے مصر، شام، حجاز اور عراق کا سفر کیا، اسپیشل کنٹریز، ایک جگہ سے دوسرے کنٹری میں موو ہوئے، کس لیے؟ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے۔
امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلی دفعہ طلب حدیث میں گھر سے نکلا تو 7 سال تک سفر میں رہا، 7 ایئرس تک علم حدیث سیکھنے کے لیے سفر میں رہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام بخاری کے بارے میں لکھا ہے اپنے شہر بخارا کے علماء سے علم حدیث حاصل کرنے کے بعد امام بخاری نے بلخ، بغداد، مکہ، بصرہ، کوفہ، شام، اسکلان، حمص اور دمشق کے علماء سے علم حدیث حاصل کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے علماء حدیث ہی نہیں لیتے تھے جس نے سفر نہیں کیا ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر نہیں کیا، مختلف استادوں سے نہیں ملے، سیکھا نہیں، تب تک کسی کا علم مکمل نہیں ہے۔ یحییٰ بن سعید القطان نے طلب حدیث کی خاطر اپنے استاد شعبہ کے پاس 10 سال گزارے، 10 ایئرس۔ نافع بن عبداللہ فرماتے ہیں میں امام مالک کے پاس 40 یا 35 سال تک بیٹھا رہا، روزانہ صبح، دوپہر، شام اور پچھلے پہر حاضری دیتا۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سعید بن مسیب کی شاگردی میں 20 سال گزارے، 20 ایئرس۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے 1100 محدثین سے علم حدیث حاصل کیا۔ ایک ٹیچر نہیں تھے، 1100۔ امام مالک رحمہ اللہ نے 900 اساتذہ سے احادیث حاصل کی۔ شام بن عبداللہ رحمہ اللہ نے 1700 محدثین سے فیض حدیث حاصل کیا۔ ابو نعیم اصبہانی نے 800 علماء حدیث کے درس سے فیض حاصل کیا، 800۔ علماء حدیث نے طلب حدیث کی خاطر اپنی ساری زندگیاں ایمان و یقین کی خاطر اس شان سے وقف کر رکھی تھیں کہ اس کوشش میں گھر بار کی ساری پونجی لٹانے میں بھی انہوں نے کسی قسم کی کوئی کمی نہ کی۔ امام مالک اپنے استاد ربیعہ کے بارے میں لکھتے ہیں علم حدیث کی تلاش اور جستجو میں ان کا حال یہ ہو گیا تھا، یعنی اپنے گھر کا انہوں نے سب کچھ لگا دیا تھا علم حدیث سیکھنے پر۔ جس طرح ہم اپنے دلی خواہشیں پوری کرنے پہ مہنگے سے مہنگا ڈریس اور جولری اور بیگ لینے پہ نا دل ٹکتا نہیں ہے، بس پیسے آئیں تو فٹافٹ بس وہ چیز لے لینا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ علماء حدیث اور جو صحیح واقعی دین کا علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے اس کی جمع پونجی اس کے کتابوں پر، اس کی جو علم سے متعلق چیزیں ہیں نا ان پر لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو علم حدیث کی تلاش اور جستجو میں ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ اپنے گھر کے چھت کی کڑیاں تک بیچ ڈالیں اور اس حال سے بھی گزرے کہ خس و خاشاک کے ڈھیر سے کھجوروں کے ٹکڑے چن چن کر کھانے پڑے۔ علم حدیث کے امام یحییٰ بن معین، اور آپ سوچیں کہ ان کی زندگیاں اور ان کا سب کچھ تو بات کی کہانی ہے، اور علم حدیث ہم میں سے اکثر لوگ یہ نام ہی پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے، جو کہ علماء حدیث، علم حدیث کے امام تھے جنہوں نے اتنا کام کیا ہوا ہے۔ علم حدیث کے امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے علم حدیث حاصل کرنے میں 10.5 لاکھ درہم کی رقم خرچ کر ڈالی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا تک باقی نہ رہا۔ علی بن عاصم واسطی نے طلب حدیث میں 1 لاکھ درہم، امام ذہبی نے 1.5 لاکھ، ابن رستم نے 3 لاکھ، شام بن عبداللہ نے 7 لاکھ درہم خرچ کیے۔ یہ درہم ہے، یہ پیسے نہیں ہیں، اچھی خاصی کرنسی ہے۔ امام بخاری جیسے صاحب ثروت اور ناز و نعم میں پرورش پانے والے شخص نے طلب حدیث کی خاطر غریب الوطنی میں کیسے کیسے وقت دیکھے، یعنی غریب الوطنی یعنی اپنے وطن کے علاوہ جہاں عزت کر کے گئے، اور ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ کہاں کہاں کس کس ملک میں گئے۔ اس کا اندازہ امام موصوف کے ہم سبق، یعنی جو ان کے ساتھ تھے، ان کی کلاس فیلو سمجھ لیں، عمر بن حفص کے بیان کردہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ بصرہ میں ہم محمد بن اسماعیل کے ساتھ احادیث لکھا کرتے تھے۔ چند دنوں کے بعد محسوس ہوا کہ بخاری رحمہ اللہ کئی دن سے درس میں نہیں آ رہے۔ تلاش ہوئی، ہم لوگ ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ ایک اندھیری کوٹری میں پڑے ہیں، بدن پر ایسا لباس نہیں جسے پہن کر باہر نکل سکیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ زیادہ سفر ختم ہو چکا ہے، جو کچھ پاس تھا وہ ختم ہو گیا ہے، لباس خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ آخر طلباء نے مل کر رقم جمع کی،
बुखारी रहमहुल्लाह के लिए कपड़ा खरीद कर लाए, तब वो हमारे साथ दर्स गाह में दोबारा आने जाने लगे। इमाम अहमद बिन हम्बल इल्म हदीस के हसूल के लिए यमन आए तो अज़ारे बंद बुनते और उन्हें बेच बेच कर अपनी ज़रूरियात पूरी करते रहे। जब फारिग होकर यमन से जाने लगे तो नान बाई के मकरूज थे, जो वहां पे नान देता था। चुनाचा जूता अदायगी कर्ज में दे दिया और खुद नंगे पांव पैदल रवाना हो गए। रास्ते में ऊंटों पर बोझ लादने और उतारने वाले मजदूरों में शरीक हो गए। जो मजदूरी मिलती उसी से गुजारा करते। ये बातें और ये सब कुछ पढ़ के इंसान सोचता है इन्होंने भी अल्लाह के सामने हाजिर होना है, और मैं भी इल्म के लिए इतनी मुशक्कतें उठाने वाले, इल्म हदीस को जानने के लिए मेरी क्या मेहनत मुशक्कत है। मेरे पे तो थोड़ा सा टफ हो जाता है ना, मुझे थोड़ा सा दिन में टाइम नहीं मिलता, रात को जागना पड़ जाता है, या थोड़ा सा मुझे अपनी बिजी रूटीन में से टाइम निकाल कर और अपनी कुछ चीजों को डिस्टर्ब करके कुछ पढ़ने के लिए बैठना पड़ता है, तो मैं कहती हूँ नहीं बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती, बहुत बिजी, मेरे बहुत सारे काम है, घर बैठे मिल रहा है, सब कुछ अवेलेबल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ और मेहनतें कोशिशें नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारी इस्लाह करे, अल्लाह हमारे वक्तों में बरकत दे, हमारी नीयतें, हमारे इखलास को वाक़तन खालिस करे, जो कमियां हमारे अंदर मौजूद हैं। तल्बे हदीस और इशात हदीस के लिए उलमाए हदीस ने मुशक्कत और कुर्बानियों के साथ जो जालिम और जाबिर हुकूमतें थीं उनके गजब का निशाना भी बने, और मुख्तलिफ जो आए उलमा सॉरी जो हुक्काम आए उन्होंने तरह तरह की अजियतें परेशानियां भी दी उनको, तरह तरह से मुखालफतों में तकलीफें भी दी, उनका जिक्र भी मौजूद है। इसी तरह जानी और माली कुर्बानियों के साथ साथ उलमाए हदीस के इल्मी कारनामे भी पेश नजर हैं। इस तरह के हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल करने के मामले में एहतियात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक गवाही के बगैर किसी की हदीस कबूल नहीं करते थे। एक शख्स आकर अगर कहता कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है, तो वो कहते होते थे गवाही लेकर आओ, गवाह लेकर आओ, वो कहे कि हाँ वाकई सुना है या वाकई ऐसी हदीस मौजूद है। हज़रत अली रावी हदीस से कसम लिया करते थे, कसम खा के बताओ कि वाकई ऐसी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। और उस्मान एहतियात की खातिर अहादीस कम रिवायत करते थे कि कहीं कोई गलत बात मुंह से ना निकल जाए। अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु हदीस बयान फरमाते तो एहसास से जिम्मेदारी से उनके चेहरे का रंग बदल जाता था कि कहीं मैं कुछ गलत ना कह दूं। हद अनस एहतियात की खातिर हदीस बयान करने के बाद औ कमा कौल, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्फाज अदा फरमाते थे। जब सहाबा कराम को मामूली सा शक गुजरता कि बुढ़ापे के बायस उनका हाफजा कमजोर हो गया है, तो वह हदीस बयान करना छोड़ देते थे। ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु अन्हु से उनके बुढ़ापे के जमाने में हदीस सुनाने को कहा जाता तो फरमाते हम बूढ़े हो चुके हैं, हाफजा कमजोर हो गया है, हदीस रसूल बयान करना बड़ा कठिन काम। इमाम मालिक बिन अनस फरमाते हैं हम मदीना के बहुत से मुहद्दिसीन को जानते हैं जो बाज ऐसे सिक्का मुत्तकी और परहेजगार लोगों से भी हदीस कबूल नहीं करते थे, जिन्हें अगर बैतुल माल का मुहाफिज बना दिया जाता तो एक पैसे की भी खयानत ना करते। इतने जबरदस्त थे, लेकिन हल्का सा कहीं पे उनको शक होता कि पता नहीं ये सही है कि नहीं, क्या इसमें कहीं वो भूल तो नहीं रहा है, कहीं उसकी उम्र ज्यादा हो गई तो वो उसको ये थोड़ी गलती तो नहीं लग रही, कहीं कोई लफ्ज तो नहीं मिस कर रहा, वो हदीस ही एक्सेप्ट नहीं करते थे। मशहूर मुहद्दिस याह्या बिन सईद रहमहुल्लाह का कौल है हम बहुत से लोगों पर लाखों दिरहम और दिनार का एतबार करने को तैयार हैं, लाखों पैसे उनको लेन देन कर सकते हैं, लेकिन उनकी रिवायत करदा हदीस कबूल नहीं कर सकते, किसी भी रीजन की वजह से, जो भी होते होंगे। मोहम्मद मुहद्दिस मुआइन बिन ईसा फरमाते हैं मैंने इमाम मालिक राहिमहुल्लाह से जो हदीसें रिवायत की हैं उनमें से एक एक हदीस को 30-30 मरतबा 30-30 टाइम्स सुना है, इतनी दफा सुनने के बाद रिवायत किया है। मुहद्दिस इब्राहिम बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं मैं अपने उस्ताद हशीम से जो हदीसें रिवायत करता हूँ उन्हें कमो बेश 30-30 मरतबा सुना है, उनसे सुना है तो रिवायत कर रहा हूँ वरना नहीं। मशहूर मुहद्दिस इब्राहिम बिन सईद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं मुझे जब तक एक एक हदीस सौ हंड्रेड हंड्रेड तुरुक से नहीं मिलती है, यानी डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट
چینز کے ساتھ نہیں آ رہی ہوتی، اس حدیث کے بارے میں اپنے آپ کو یتیم خیال کرتا ہوں، یتیم سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے جو مستشرقین ہیں، جنہوں نے نان مسلمز نے بھی دین پڑھا اور انہوں نے ریسرچ ورک دیکھا احادیث کا، ان میں سے ایک جرمن ہے جس نے یہ جو حدیث سے ریلیٹڈ علم ہے اس کو جاننے کے بعد کہا، کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج 5 لاکھ آدمیوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔ ہم اصابہ فی احوال الصحابہ، اصوابہ فی احوال الصحابہ، یہ کتاب ہے مشہور اسماء الرجال کی۔ اسماء الرجال کسے کہتے ہیں؟ اسماء الرجال ایک علم ہے حدیث میں، جس میں جو راوی جس نے حدیث بیان کی ہوتی ہے اس کی ڈیٹیلڈ ہسٹری، اس کی پوری زندگی، وہ کیسا تھا، اس کا اخلاق کیسا تھا، اس کے معاملات کیسے تھے، اس نے سفر کیسے کیا، وہ کب پیدا ہوا، وہ کب مرا، کیا کیا کچھ اس نے کیا، ایک ایک چیز کی ڈیٹیل درج ہے، اور اس کے مطابق اس سے کیسے لیا گیا علم، قبول کیا گیا نہیں کیا گیا، کون سا والا قابل قبول نہیں تھا، کون سا والا قابل قبول ہے، پوری ایک ایک چیز موجود ہے۔ ہمارا وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں اب آگے اور نہیں جاؤں گی، لیکن یہ چیزیں جاننا، ان کو سمجھ کر اور ان کو ذکر کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ کوئی اتنا آسان علم نہیں ہے کہ آپ کو جہاں پر کہیں پہ لکھا ہوا کچھ پڑھا یا جہاں پہ کسی نے کہا کہ یہ عمل کرو تو آپ فوراً کرنے کو تیار ہو جائیں اور ان چیزوں کو کرنے لگیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کی اوتھینٹسٹی پہ بیٹھ کے ریسرچ کر لیں اس حدیث کی، اور اس کو اچھی طرح سے جان لیں۔ آج کل تو بہت ساری ایسی موجود بھی ہیں جس پر آپ کو ایک آرام سے آپ سرچ کریں، ڈھونڈیں تو آپ کو مل جائے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح ہے، کیسی ہے، اس کو لیا جا سکتا ہے، نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کریں اور ہمیں سنت صحیحہ پر عمل کی توفیق دیں۔ آمین۔ اب ہم تجوید کو دیکھتے ہیں۔ تجوید میں انشاءاللہ آج ہم مد لازم کریں گے، سوری مد لازم نہیں، مد عارض کو کمپلیٹ کریں گے۔ مد عارض میں ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی مد عارض وقفی، آج ہم کریں گے مد عارض لین۔ سیم چیز ہے، صرف فرق یہ ہے کہ مد عارض وقفی میں کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، یہ تھی ڈیفینیشن۔ لین میں حرف مدہ کی بجائے حرف لین آ جائے گا، یعنی کلمہ قرآنی میں وقف کرتے ہوئے اینڈ پر حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو۔ اچھا، اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ مثلا علیمن حکیم، حکیم، حکیم میں یا مدہ تو آ رہی ہے سیکنڈ لاسٹ، لیکن اس کے بعد ماں آ رہا ہے، ہم ایک زبر کو پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں نہیں یہ مد ہوگی۔ مد تب ہونی ہے جب دو سکون اکٹھے ہو رہے ہیں، لاسٹ میں سکون ایک آ رہا ہے وقف کرتے ہوئے، اور اس سے پہلے الف واو یا مدہ کا سکون مل رہا ہے۔ اسی طرح مد عارض لین میں بھی ہے کہ لاسٹ میں وقف کرتے ہوئے سکون آ رہا ہو، اور اس سے پہلے والا جو سکون ہے وہ حروف لین کا ہو۔ اس کو کرنے سے پہلے ہم لین کو سمجھتے ہیں۔ لین کیا ہے؟ واو لین اور یا لین دو ہیں جن پہ ہم یہ رول اپلائی کرتے ہیں۔ واو لین اس کو کہتے ہیں جب بھی واو ساکن سے پہلے والے حرف پر فتحہ آئے، زبر آئے، تو ہم وہاں پر واو لین کرتے ہیں۔ یا لین کب ہوتی ہے؟ جب بھی یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر آئے، یعنی دونوں پر واو ساکن یا یا ساکن سے پہلے اگر زبر فتحہ آ جائے تو ہم وہاں پر لین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم وقف کر رہے ہیں اور آخری جو حرکت ہے اس سے پہلے حروف لین آ گئے ہیں، واو لین آ گئے، یا لین آ گیا، تو بھی وہاں پر مد عارض لین ہوگی۔ جیسے کہ اچھا، اس کی ایگزامپلز بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن سورہ قریش پوری کی پوری اس کی ایگزامپل ہے، اور اسی طرح سے اگر آپ تھوڑی سی سرچ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مل بھی جائیں گی۔ جیسے کہ دیکھیں سورہ قریش میں کیا آتا ہے؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قُرَيْ، روئی میں کیا ہو رہا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، یا لین ہوگی، اور شین کو ہم ساکن کر رہے ہیں، تو لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، ایسے ہی الصَّيْف، ایسے ہی البیت، ایسے ہی خوف، خو واو ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، واولین ہو رہی ہے، اور آگے سکون آ رہا ہے۔ مقدار کتنی ہوگی؟ قصر، توسط، طول ہوگی، لیکن قصر اولا ہے، یعنی قصر کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں
तवस्सुत से भी, तूल से भी, 2 हरका भी, 4 हरका भी, 6 हरका भी। लेकिन अवला क्या है? ये थोड़ी लंबी की जाएगी, बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो। अच्छा, तो इसमें क्या समझ आई कि मद आरिद वक्फी में क्या अवला था? तूल। और मद आरिद लीन में क्या अवला है? कसर। ठीक है, कर तीनों हो सकते हैं दोनों में। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि हमने ये लास्ट क्लास में डिटेल में किया था, तो वही चीज है, सिर्फ हमने हरूफ मद्दा की बजाय हरूफ लीन कर दिए हैं। आगे अब हम इंशाल्लाह अगली आयत करेंगे, आयत नंबर 180 से 182 तक। पहले इसकी तजवीद देखते हैं, फिर इंशाल्लाह इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुतिबा, कुतिबा लिख दिया गया। फेल मजहूल है, फेल माजी है और मजहूल है। इसको हम आया नंबर 178 में भी डिस्कस कर चुके हैं। अलैकुम, अला ऊपर, कुम तुम्हारे यानी तुम पर, इज़ा जब, हदरा, हदरा, फ़अला के वजन पे है। फ़अला का मतलब होता है उसने किया। फ़अला फेल माजी है, फेल माजी का सीगा है। जो कोई भी फ़अला के वजन पे होगा वो फेल माजी होगा, पास्ट टेंस होगा। हदरा हाजिर हो या आ जाए। अहदकुम, अहद एनीवन कोई एक, कुम तुम में से, तुम में से किसी एक को, अल मौतु मौत, इन अगर, तरोका वो छोड़ जाए, तर्क कर दे। तर्क करना क्या होता है? छोड़ना। उर्दू में भी हम यूज करते हैं, टू लीव। खैरा माल, माल को, खैर ज्यादा माल को कहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि यहाँ पर माल का वर्ड यूज नहीं हुआ, माल के लिए मनी, जिस तरह मनी होती है, मनी और वेल्थ हम इंग्लिश में यूज करते हैं। तो मनी क्या होती है? यानी जो माल है, और वेल्थ यानी सब कुछ, जो कुछ माल के अलावा भी जो कुछ इंसान ओन कर है वो वेल्थ है उसकी। तो खैरो यानी ज्यादा माल, माल कसीर के लिए खैर का वर्ड यूज होता है। अलवसवियतु, अल लिफ लाम प्रॉपर नाउन के लिए आ रहा है। इसम मारिफा बनाने के लिए। वसिया वाओ स्वादिया, अच्छा सॉरी, हमने बीच में मैंने ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दी और हमने पहले तजवीद करनी थी। चलिए हम ऐसा करते हैं, मैंने काफी सारा वैसे कर भी दिया है, लेकिन पहले हम तजवीद को ही करते हैं और उसके बाद हम फिर ट्रांसलेशन पे जाते हैं, ताकि हमारी दोबारा से ये जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ये हो जाए क्लियर। ओके। कुतिबा, कुतिबा अलैकुम, अलै आइन हरूफ हलकी में से है, लई या लीन है। इज़ा अलिफ मद्दा है, दाल को नरमी से पढ़ना है। ह दो रो, ह दो रो, ह हरूफ हलकी में से है। दौद मोटे हरूफ में से है, रो को भी हमने मोटा करना है क्योंकि इसके ऊपर फतहा आ रही है। ह दो रो, अहद, अ ह, ह हरूफ हलकी में से है। कुमुल माउतु, कुमुल माउ वाउलीन, अहदकुमुल माउतु वाउलीन हो रही है। और अब देखें, जिस तरह हमने अभी पढ़ी है मद आरिद वक्फी और मद आरिद लीन, तो यहाँ पे अगर हम स्टॉप करें, मसलन मैं तजवीद से पढ़ रही हूँ और पढ़ते हुए मैं कहती हूँ अहदकुमुल मौत, तो यहाँ पे कौन सी मद होगी? लिख के बताएं। अहदकुमुल मौत पे अगर मैं रुकूं, वक्फ करूं, तो यहाँ पे कौन सी मद करूंगी? लीन वाली मद होगी। ठीक है, शाबाश। जो भी आज हमने किया है ना, मद आरिद लीन, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम? रुक रहे हैं ताकि ऊपर सुकून आ रहा है और सेकंड लास्ट पे वाओ लीन आ रही है। तो अहदकुमुल मौतु, और अगर हम रुकेंगे तो अहदकुमुल मौत करके रुकेंगे। इन तरोका, इन इख्फा होगा, तरोका रो को मोटा पढ़ना है। खैरो, खै या लीन अगेन आ रही है, रो को मोटा पढ़ना है। और अगर हम मिलाएंगे तो हम पढ़ेंगे खैरोनिल वस्वियतु, फिर हम
अलिफ मद्दा जो खैरा, इसको नहीं करेंगे, खैरोनिल वस्वियतु। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रुक रही हूँ तो मैं पढ़ूंगी तरोका खैरो, फिर मैं अलिफ मद्दा करूंगी अगर मैं रुक रही हूँ। अगर मैं नहीं रुक रही तो मैं पढ़ूंगी तरोका खैरोनिल वस्वियतु, वस्वियतु, लिल वालिदैनी, लिल व अलिफ मद्दा, दई यालीन, वल अक़रबीन, अक़ क़ाफ के ऊपर कलकला करेंगे, रॉ को मोटा करना है, बी या मद्दा होगी, थोड़ा सा लंबा होगा, वल अक़रबीन बिल मारूफ, बिल मा आइन हरूफ हलकी में से रू व मद्दा और फा से मिलाना है, बिल मारूफ, हक़्क़न अलल, ह हरूफ हलकी में से है, हक़्क़न, हक़ सख्ती से मिलाना है, हमने शद आ रही है, हक़्क़न अलल, यहाँ पे इजहार हो रहा है, हक़्क़न अला में, अलल मुत्तकीन, मुत्तकीन मुत्तकी लोगों के, फ तो, मन जो कोई, सॉरी अगेन मैं इस पर आ गई हूँ ट्रांसलेशन पे, फमम बदलहू, फमम में हम इकलाब कर रहे हैं। इकलाब क्या होता है, नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद बा आ जाए तो हम वहां पर नून की आवाज को मीम से बदल देते हैं और ये छोटा सा मीम आ रहा होता है। फमम बदलहू बअदमा, मा अलिफ मद्दा, समिअहू, सीन सीटी वाला हर्फ है, आइन हरूफ हलकी है, फइन्नमा इस्मुहू, फइन नून गुन्ना, माँ में मत करनी है, इस ता को नरमी से पढ़ना है, इसकी आवाज नहीं आएगी, इस्मुहू अलल्लज़ीना, आइन हरूफ हलकी है, अलल्लज़ीना या मद्दा है, युबद्दिलूना, युबद्दिलू वाव मद्दा न, इन्नल्लाह, इन में नून गुन्ना और लाम के, इसमें जलाला के लाम को मोटा पढ़ना है क्योंकि उससे पहले वाले हर्फ पर जबर फतहा आ रही है इन पे, समीउन अलीम, सा सीटी वाला हर्फ है, मी या मद्दा, उन अलीम, यहाँ पर भी हम इजहार कर रहे हैं, नून की आवाज को वाजिया करके पढ़ेंगे, समीउन में, फमन, फमन खौफ, खौ लिफ मद्दा, मिम मूसिन जनफन, मिम, मीम में मीम गुन्ना हो रहा है, इदगाम करके पढ़ेंगे, नून साकिन के बाद मीम आ रहा है, मुंह वाव मद्दा, स्व में नून की आवाज को छुपाएंगे, यहाँ पर इख्फा हो रहा है क्योंकि आगे जीम आ रहा है, जनफन औ, जनफन में यहाँ पर इजहार हो रहा है, औ में वाउलीन है, हमारे होंठ गोल होंगे, औ इसको ओ नहीं पढ़ना, ओ नहीं पढ़ना, प्रॉपर औ पढ़ना है, इस फअस्लह, इस को नरमी से पढ़ना है, म में इख्फा करना है, फअस स्वाद मोटा है, लहा हरूफ हलकी, बैनहुम अगेन या लीन आ रही है, फला इस्मा अलैह, फला मद, इस्मा सा को हमने नरमी से पढ़ना है, आइन और फिर अलैह, अलैह, यहाँ पे कौन सी मद हो रही है, जो हमने आज पढ़ी है, मद आरिद लीन, ठीक है, आखिर में हा को हम साकिन कर रहे हैं और उससे पहले या लीन आ रही है, इन्नल्लाह, नून पर नून गुन्ना हो रहा है और लाम को हमने मोटा पढ़ना है, गफूरुर रहीम, गफू गौ मद्दा, रुर रॉ को मोटा पढ़ेंगे, रहीम में आखिर में मद आरिद वक्फी हो रही है, ऐसे ही अलीम में भी हो रही थी और ऐसे ही अलमुत्तकीन, तीनों आयतों के एंड पर मद आरिद वक्फी भी हो रही है। अब इसकी तिलावत सुने फिर हम इंशाल्लाह ट्रांसलेशन देखते हैं।
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ट्रांसलेशन देखें। कुतिबा लिख दिया गया, ये मैंने पहले भी बता दिया, तो इसलिए मैं इस वाले को थोड़ा सा जल्दी से गुजारूंगी। अलैकुम अला ऊपर, कुम तुम्हारे, इज़ा जब, हदरो फेल है और फेल माजी है, फ़ाइला के वजन पे है, आ जाए। अहदा कुम तुम में से किसी एक को, कुम तुम्हारे लिए यूज होता है, हुम उनके लिए यूज होता है, का एक के लिए यूज होता है, कुम ज्यादा के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इन वाले जो हमारे प्रोनाउंस हैं, जमायर हैं, ये अगर आपको अच्छे से आते होंगे ना, अच्छे से याद होंगे, तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं चाहूंगी कि अगर आपके पास जो पिछले नोट्स हैं उनमें मौजूद हैं जमायर हुए हुए, आपने कोई ऐसे नोट्स बनाए हुए जो हमने स्टार्ट में छोटी छोटी किया था कि नून शुरू में आ रहा हो तो क्या मतलब होगा, ता आ रहा हो तो क्या मतलब होता है, फिर मुजारे की निशानियां या ये चीजें, ये अगर आपके पास नोट्स में बनी हुई हैं तो जरूर शेयर करें। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंशाल्लाह फायदा मंद होगा। जाहिर सी बात है वो चीज़ें उस तरह से तो नहीं होती ना, बार बार रिपीट नहीं हो रही होती वैसे, चूंकि क्योंकि वो बहुत दफ़ा पहले डिस्कस हो चुकी होती हैं। तो नए आने वालों के लिए आपके लिए सदका जारिया है, जो आपने अपने याद दहानी के लिए या अपने लिए शुरू में नोट्स बनाए थे, इसमें आपने छोटे छोटे को लिखा था, हु आए तो क्या ट्रांसलेशन है, का आए तो क्या ट्रांसलेशन है, ला शुरू में आ रहा हो तो क्या ट्रांसलेशन है, हुम का क्या मतलब होता है, कुम का क्या है, ऐसा कुछ भी अगर किसी के पास बना हुआ है तो वो जरूर आप शेयर कर सकते हैं। अपने ग्रुप इंचार्ज को भी भेज सकते हैं, वो मुझे शेयर कर देंगी, और इंशाल्लाह जिसका मुझे लगेगा कि फायदा मंद है मैं उसको इंशाल्लाह आगे शेयर कर दूँ। ओके। अल मौतु मौत, इन अगर, तरोका वो छोड़ दे, तरोका तर्क करना, खैर माल को, ज्यादा माल, मनी वेल्थ, हम मैंने इस पे बात कर ली थी। अल वसीयत तो वसीयत करना है, वसीयत करना वाव स्वादिया इसका रूट वर्ड है, अल और वसीया का कम्बिनेशन है, लिल वालिदैनी, ली अल वालिद या नून, यही ये इसका कम्बिनेशन है, लिल वालिदैनी। अब इसको गौर से देखें, समझें। ली के लिए, ली की ट्रांसलेशन होती है के लिए, वालिद, वालिद को कहते हैं जब वालिद के बाद या नून लग जाए और जो आखिरी या नून से पहले वाला जो लेटर है उस पर जबर आ रही हो, तो वो निशानी होती है तस्निया की, डुअल की, दो की। ठीक है, या नून वैसे तो लगता है तो हम क्या कहते हैं, ये किसकी निशानी है, या नून जमा की, लेकिन तस्निया की निशानी भी या नून होती है अगर या नून से पहले जबर आ रही हो तो। ठीक है, फतह आ रही हो। तो लिल वालिदैनी, ली के लिए, अल प्रॉपर करने के लिए है, वालिद एक वालिद के लिए आता है,
جب ہم کہتے ہیں والدین یعنی دونوں والد، دونوں پیدا کرنے والے، ولدا جنم دینے والے، پیدا کرنے والے، وہ کون ہے؟ والدین، ماں باپ. دو کے لیے یانون اور اس سے پہلے زبر. ٹھیک ہے. اچھا اس کے آگے ہی آ گیا والاقربین. والاقرب، اقرب قریب سے ہے. ٹھیک ہے. اقرب اسم تفضیل ہے. جب جس کی کسی کی فضیلت بیان کرنی ہو نا، اس کو اونچا سب سے زیادہ کرنا ہو، تو اس کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اس والے صیغے کو افعال کے وزن پہ لے کر آتے ہیں اس والے لیٹر کو. جیسے کہ قریب کا کیا ہے؟ اقرب یعنی بہت قریب جو ہے. ایسے ہی علیم علم والا، عالم بہت زیادہ علم والا، کبیر بڑا، اکبر بہت بڑا. ٹھیک ہے. صغیر چھوٹا، اصغر بہت چھوٹا. تو یہ جو اصغر، اقرب، افعال، عالم، اکبر، یہ سارے کیا ہیں؟ اس میں تفضیل کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. نہ آئے تو بھی کوئی بات نہیں. میں نے گرامر اب کافی حد تک بتانا ہی چھوڑ دی تھی کہ بہت سارے لوگوں کو مشکل ہو رہی تھی، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا حق مارا جاتا ہے کہ ان تک گرامر کی جو چیزیں وہ سمجھ پا رہے تھے اور وہ اس کو انجوائے کر رہے تھے، فائدہ مند تھی، تو وہ نہیں لے پا رہے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ کچھ عرصے میں ہم دوبارہ سے گرامر کو بھی سٹارٹ کریں گے، تاکہ جس کو سمجھ آئے وہ ضرور اس کو سمجھے، اور جس کو نہیں سمجھ آ رہی کوئی بات نہیں، وہ ایک ایکسٹرا چیز ہے. سمجھ آ گئی ٹھیک ہے، نہ آئی تو بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہی جائے گی. تو انشاءاللہ ہم اس کو گرامر کو بھی دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. کچھ میں نے بیچ میں گیپ دیا تھا. اوکے. اقربین. اب یہاں پہ دیکھیں یانون ادھر بھی اینڈ پہ آ رہا ہے، لیکن یانون سے پہلے کیا آ رہی ہے؟ زیر آ رہی ہے. یہ فرق ہوتا ہے جمع اور تسنیہ کا. اچھا عربک لینگویج میں یہ بیسک بھی یاد رکھیں، واحد جمع صرف نہیں ہوتا، سنگولر پلورل نہیں ہوتا صرف جیسے کہ اردو اور انگلش میں ہوتا ہے، بلکہ اس میں 3 ہوتے ہیں. واحد بھی ہوتا ہے، پھر تسنیہ ہوتا ہے، پھر جمع ہوتا ہے. یعنی سنگولر ہوتا ہے، ڈوئل ہوتا ہے، پھر پلورل ہوتا ہے. تو یا نون سے پہلے زبر آئے گی تو وہ تسنیہ ہوگا. ٹو ڈوئل کی بات ہو رہی ہے. یا نون سے پہلے زیر آئے گی تو اس کا مطلب ہے جمع کی بات ہو رہی ہے، یہ پلورل ہے. ٹھیک ہے. اور قرابت داروں کے لیے بالمعروفی بھلے طریقے کے ساتھ، بھی ساتھ، شروع میں پراپر ناؤن کے لیے، معروف بھلے طریقے کے ساتھ، یعنی عرف میں عام طور پہ جو ہے عین رافع، عرف عرفہ اس کا روٹ ورڈ ہے. حقاً حق ہے، حقاً ہا قوف قوف، علی اوپر، المتقین المتقین کے الف لام شروع میں پراپر ناؤن کے لیے آ رہا ہے، اس میں معرفہ ہے. یا نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں زیر آ رہی ہے. متقی تقوی سے واو قافیہ، وقایا وقایا، اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے سورۃ بقرہ کے سٹارٹ میں اس ورڈ کو کیا تھا، امید ہے آپ کو یاد ہوگا. اور اس کا روٹ ورڈ بھی اب پکا ہو گیا ہوگا، واو قافیہ وقایا. وقایا کہتے ہیں بچانے کو، بچنے کو، اور اس کی ڈیٹیل ہم نے کی تھی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. فا تو من جو کوئی، بدلہ بدلہ یبدل تبدیل، اردو میں بھی ہم بدلہ کا تبدیل کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اسی سے ملتا جلتا، یعنی اردو میں بھی تبدیل ہے. تو بدلہ بدل دیا، ہو اسے، بعد بعد، ما اس کے جو، سمع سمع سنا، اس نے سنا، ہو اسے، سمع اس نے سنا، فعل ماضی ہے، ہو اسے. فَإِنَّمَا فا تو انما بے شک، اسمہ گناہ اس کا، اسم گناہ کو کہتے ہیں، ہو اس کا گناہ، علی اوپر، الذین ان لوگوں کے ہے یا ان پر ہے، یبدلون یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی کے طور پہ آ رہا ہے. بدل با دال لام بدلنا روٹ ورڈ ہے. واو نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، اور ہو ایکسٹرا پروناؤن لگا ہوا ہے. یبدل واو نون اور پھر ہا، بدل دے اسے، اسے کس کی ٹرانسلیشن ہے؟ ہو کی. وہ بدل دیتے ہیں اسے. ان بے شک اللہ اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے. فا من فا تو من جو کوئی، خوفا خوف کرے، گمان کرے، اندیشہ کرے، من موسن من سے، موسن وصیت کرنے والا ہے، وہ سوادیا ہی اس کا روٹ ورڈ بھی ہے، وصیہ والا ہی، وصیت کرنے والے سے. جنفن جیم نون فا اس کا روٹ ورڈ ہے.
اسم ہے، اس میں نکرہ ہے چونکہ تنوین آ رہی ہے، الف لام نہیں آ رہا شروع میں. طرف داری کا، جیم نون فا جنفا، یہ اپوزٹ ہے حنفن کا. حنفن یعنی حنیف. حنیف کیا ہوتا ہے؟ یکسو ہوتا ہے، جو کہ سیدھا دیکھ کے چلتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، کسی طرف جھکا ہوا نہیں ہوتا. تو جنفن کیا ہوتا ہے؟ طرف دار، ان کے کسی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، کسی کی طرف مائل ہونا، جھکنا. او یا اسمن، گناہ کا، اسم گناہ کو کہتے ہیں. فا تو اصلح، وہ اصلاح کرا دے. اصلاح ویسے صلح یا اصلاح، اصلاح فساد کی ضد ہوتی ہے. یہاں پہ مراد صلح کرانا نہیں ہے، یہاں پہ مراد ہے کریکشن کرا دے. بینہم، بینہ درمیان، ہم ان کے. فلا، فا تو لا نہیں، اسم کوئی گناہ، علیہ اس پر. اچھا، جنفن اور اسمن میں یہ فرق بھی ہوتا ہے کہ جنفن جو ہوتا ہے وہ بغیر ارادی طور پہ کیا جاتا ہے، جبکہ جو اسمن ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر ہوتا ہے. عربک میں آسمن، آسمن ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکتی ہو لیکن جان بوجھ کر تیز نہ چلے. اسم بھی کیا ہوتا ہے؟ ہم خود کو بچا سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہ بچائیں، جان بوجھ کے نہ کریں، سستی دکھائیں. نماز پڑھنے کے لیے اٹھ سکتے تھے لیکن بہانے کر کے بیٹھے رہ گئے، نہیں ابھی یہ مسئلہ ہے. کام کر سکتے تھے پھر نہ کریں. جان بوجھ کر غلط کرنا، غلطی کرنا، اس پر پکڑ ہے. ٹھیک ہے. ان بے شک اللہ، اللہ غفور، بہت بخشنے والا ہے، غفر ویسے ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کی تلاوت سن لیں اور انشاءاللہ پھر ہم اس کی تفسیر کو نیکسٹ کلاس میں کریں گے. آپ کو جو سمجھ آئی، جو آپ نے سیکھا، اور خاص طور پہ جو اتباع سنت کا ہم نے آج پڑھا ہے، اس میں اپنے پوائنٹس، اپنی عملی زندگی، اپنی سوچ، اس کو شیئر کریں. عملی پوائنٹس جب میں آپ سے کہتی ہوں نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف ایک ایک دو دو چار چار لائنیں لکھیں کہ ایسے کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. یہ لکھنا مقصد نہیں ہوتا، صرف یہ کہ میں نے کیا سیکھا، میں کیا کروں گی، اور میں نے کیا کیا پچھلی کلاس میں، اور کچھ بھی یہ شیئر کریں. اس سے آپس میں تعلق بھی بڑھتا ہے اور سمجھ بھی اچھی آتی ہے، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے مل کر کیسے اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں. تلاوت سنیں پھر انشاءاللہ مکمل. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.